Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Максатовдун Заматов, урматтуу Бишкек районунун жигиттери, Бишкек шаарынын атайын билим берүү мекемелеринин жетекчилери менен жолугушуп келишип атат. Бул жерде дагы коноктордун бир ой пикирлери бар. Ошонун алдында сиздерге Манас районунун билим берүү бөлүмүнүн аткарылган иштер боюнча жалпы эле Манас районунун билим берүү мектеп бала бакчалар боюнча бир аз маалымат даярдаганбыз. Ошону көрүп алып анан кийин ишибизди улантсак. Анда көрүп койгонсуң сайтта. Бүгүнкү күндө Манас райондук билим берүү бөлүмүнүн системасы 21 мектепти камтыйт. Алардын ичинде жабылган мектептердин саны 18. Bir to'g'ri hisobda mektebi, bir boshqaruv mektebi, jana bir jana litseyi var. O'shanda 8 bola bog'chasi jana Manasdan qo'llar bilim berүү bo'limi mektemesi var. Alın aylanmalar bo'yicha olsak, Kırgızistan aylanmada Manas, Nikolay Turenin jana Samimiy Düşündük katındağı o'rta mektepleri, Narski bola bog'chasi. Ma'lum aylanmada Beshonov jana Toshqo'rg'on shahardagi Abdullaboy mektebi, jana Samarqand Beshiri katındağı bola bog'chasi. Sekolah aylanmada Isa Akunbay, Rahman Besi, Gazım Malay, Bayalı Tuğbu Rahman, Anadolu Yolbekov, Ciddi Cumhuriyeti katındağı o'rta mektepleri, jana Gülü Mektebi'nin Abdullaboy katındağı bola bog'chasi. Pakrovka aylanmada Jaydan, Pakrovka, Balasarun, Karakcha, Pakrovka to'lg'in hisobda mektebi, Ulug'dan jana litseyi jana nomer 5 bola bog'chasi. Qayindi aylanmada Qayindi, Altusunbay katındağı jana Ümürzat Israil katındağı o'rta mektebi jana Başkent'in bola bog'chasi joylashgan. 2023-2024 yılında rayonun aylanmada informatik orta bilim berүү mekteplерinde 331 klas kamtitliğinin 6915 o'quvchi bilim olsa, 8-mektepliğindeki bilim berүү uyumlarında 48 tayfada 892 bola tayyorlanmoqda. Mekteple chiqariq rayon bolalarga bilim berүү bo'limida 800 o'quvchi tayyorlangan. Bilim berүү mekteplерinde bugungi kunda 543 muallim, 79 tarbiyachi bolalarga bilim berib kelishdi. Alın Manas rayonunun bilim berүү bölümünde 4 xizmatker, usulü kabinette 3 o'quvchi o'rnatildi. Rayondagi bilim berүү mektemelerindagi bolalarning soni jana pedagogikalik kadrlarning dinamikalik o'sishi bo'yicha olsak, 2021 yil mekteplerde o'quvchilarning soni 6678, bilim sabati 40,5%. 2022 yil o'quvchilarning soni 6899, bilim sabati 9%. 2023 yilda o'quvchilarning soni 6915, bilim sabati 41,7% uzgan. Savuşturmalı atıklı işçi aralığında balaların sonu 124 balaga, o'quvchilarning yetishmisi jana bilim sabati 2,7%ga jo'g'irlagan. Pedagogikalik kadrlarning soni 2021 yılı 566, 2022 yılı 603, 2023 yılı 622 adamga tuzib, atıklı işçilar pedagogikalik kadrlarning soni 56 adamga ko'paygan. O'shandan beri 2023 yıldan bugungi kunga chegin pedagogikalik kadrlarning 115i kvalifikatsiyasini to'g'irlab kurslardan o'tishgan. 2022-2023 o'quv yili 331 bitiruvchi aytsa, aniq 218 Jalpa Respublikalik testlarga qatnashgan. Jeyinda 109 qarashli 26 o'quvchi, 120 qarashli 89 o'quvchi, 120 199 qarashli 12 o'quvchi, 203 qarashli o'quvchi. Faqat Ulug'dan litseyi bitiruvchisi Shubayeva aytgan. Jeyinda bilim savatini fayzli ko'rsatuvchi 65,18% tuzdi. Atatürk yılında Jalpa Respublikalik testlar bo'yicha maktabdagi bitiruvchilarning savuşturmalı o'rta bali 4,5%ga, bilim sabati 3,7%ga jo'g'irlagan. Alın bu yilgi o'quv yilida Jalpa rayon bo'yicha 342 bitiruvchi bilim olishda. Bilim berүү sanayi teşkilinde Kırgız Respublikası'nın bilim berүү jana ilim ministrligi Dünyalik bankların qarşılık qo'llovsi bilan ishga oshirilib жатқан kelajak uchun bilim berүү do'g'rining atamida Manas rayonida bilim berүү bölümüne qarshi do'g'riga kirgan 13 maktabga texnologiyalarning yordamida o'quv processi qo'lldoo, o'quvchilarning zamonda savodli bilim olishini shart tuzilish maqsadida javob summasi 1,350,810 so'm o'lchamidagi 273 dona kompyuter, 78 dona proyektor, 13 dona 4 funksiyonalli jabduk, 26 dona kompüter, 13 dona elektr to'g'ri jo'nga soluvchi jabduklar, jana kompüter uchun 15 ta stol, sistemalik blok uchun 15 ta tumba albatta.
Ошондой эле ЮНИСЕФ тарабынан Кыргыз жайына дүйшөмбү атынан окуп кеткенде 8 дармада компьютерлер тапшырылды. 2022 жылдын сентябрында Каган рейдинг Каган фонду тарабынан Талас облусунун Манас районуна караштуу Кайынта өлкөнүн айылында жайгашкан 150 орунду Израиль атындагы орто мектебинин жаңы имараты ачылып ишке берилди. Мектепте курулуш иштери 2019 жылы башталып, долбоордун жалпы суммасы 10 миллион сом түзгөн. Талас өнүгүү фондунан 1 миллион 995 миң сом бөлүнүп, мектепке эмнектер жана 10 персоналдык компьютер, 2 интерактивдүү доска алынып келип жайгаштырылды. 2023 жылдын 1-сентябрында директор менен катар Учкоргон район өкмөтүнө караштуу Учкоргон айылындагы Газамалай атындагы орто мектебинин 2 кабаттуу 150 орундуу заманбап жаңы имараты ачылып пайдаланууга берилди. Мектептин ичинде класстык бөлмөлөрдөн сырткары спорттук зал, ашкана, технология камерасы жана электрондук китепкана ачылып, балдардын билим алуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Мектептин курулушу 2017 жылы башталып, республикалык бюджеттен каржыланып, жалпы суммасы 49 миллион сомдук түзүлүп, 2023 жылдын 14 апрелинде 2 бала бакча пайдаланууга берилди. Алар Талас облусунун Манас районуна караштуу Кыргызстан айылынын Күрдү айылында 2 кабаттан турган 100 орундуу муниципалдык акчалуу бала бакчасы ишке берилди. Бала бакчанын курулушуна жалпы 10 миллион 720 миң 283 сом үстү берүүчү кантарлуу жана 1 миллион 411 миң 700 сом Манас өнүктүрүү фондуна бөлүнүп эмгектер алынган. Учкоргон айыл өкмөтүнүн ата жайында 1 кабаттуу 50 орундуу муниципалдык Абдулгалиев уулу Маркатындагы бала бакчасы ачылып, долбоордун жалпы суммасы 5 миллион 335 миң сом түздү. Анын ичинен 4 миллион 350 миң сом капиталдык ремонтуна Талас өнүктүрүү фондунан каржыланып, 985 миң сом жаңы мектебине Манас өнүгүү фондунан бөлүнгөн. Жаңыртылган мектеп жана бала бакчаларга бардык шарттар түзүлүп, ичи эмгектер, 2 кабаттуу керектер, кеңсе жана бала окуучулары ойынчуктар менен камсыздалды. Манас районунда Бакалык айылында караштуу Жайкан айылында 2 кабаттан турган 150 орундуу заманбап жайылган орто мектебинин ачылышы болду. Заманбап мектептин курулушуна Аракон мектебинин соңгусунда 16 миллион сом бөлүнүп, 2020 жылы башталып, 2023 жылдын 17 айында пайдаланууга берилди. Демирчи гранттын жана Манас районунун фондунун каржылоосу менен Кошмабаев Садамбек атындагы орто мектебинде 75 орундуу кошумча мектеп имараты 2023 жылдын 30 августунда ишке берилди. Кошумча мектептин имаратына жалпы 6 миллион 604 миң 613 сом каражат сарпталган. Рахматбек атындагы орто мектебинин эски айыл терезелерин алмаштыруу үчүн Учкоргон айыл өкмөтү жана Баркат Кенчи курулуш компаниясы менен биргеликте жалпы суммасы 3 миллион 900 миң сом бөлүнүп берилип, бүгүнкү күндө терезелер толугу менен пластиканик терезелерге алмаштырылган. Манас орто мектебинин капиталдык оңдоосуна жалпы суммасы 3 миллион 716 миң 600 сом Кыргызстан айыл өкмөтү жана Манас районунун өнүгүү фонду тарабынан каржыланып, толугу менен капиталдык оңдоо түзүүдөн өткөрүлгөн. Манас районунун Талас айылындагы Наристи балдар бакчасынын айылдерин пластиканиктерге алмаштыруу жана бала бакчанын ички сырткы жарыктандыруусун жылуулук системасына алмаштыруу үчүн Арис агенттиги тарабынан каржыланып, дүйнөлүк банктын эсебинен 3 миллион 98 миң 327 миң сом бөлүнүп берилип, ремонт иштери жүргүзүлгөн. Чоң Капка айылындагы Айсенсиз балдар бакчасынын чатырын жабылуу жана терезелерин пластик терезелерге алмаштыруу үчүн Учкоргон айыл өкмөтүнөн 467 миң сом жана Стингранттан 2 миллион сом бөлүнүп, бала бакчанын чатыры, терезелери толугу менен жаңыланды. Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан 2020 жылдын 3-июлунда кол коюлган Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы келечек үчүн билим берүү долбоору боюнча каржылоо жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамына ылайык мектепке чейинки сапаттуу билим берүү тең жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу жана 3-5 жаштагы балдардын мектепке чейинки билим алууга мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги дүйнөлүк банктын мектепке чейинки билим берүү долбоорунун атагында мектеп алдындагы кыска мөөнөттөгү 3 сааттык балдар бакчасын ачуу долбоору райондун билим берүү мекемелеринде ишке ашырылууда. Мындай бакчада балдар 3 саат гана болушат жана аларга өнүктүрүү, окутуу, тарбия берүү кызматтары көрсөтүлөт. Долбоордун алкагында ар бир бакчада балдар үчүн санитардык гигиеналык шарттар түзүлөт. Окутуу, өнүктүрүү куралдары менен камсыздалат. Бул долбоорго Манас районунун билим берүү бөлүмүндө караштуу 10 мектеп кабылган жана бүгүнкү күндө мектептин балдар бакчасы үчүн бөлүнгөн бөлмөлөрү толугу менен оңдоо түзүүдөн өтүүдө жана 2024 жылдын март айында ишке берилүү алдыда турат. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин 2021 жылдын 4-июнундагы номер 2/3 бөлүмү менен бекитилген жылдын мыкты мугалими жана жылдын мыкты тарбиячысы республикасындагы жобосуна ылайык 2023 жылдын 15-17-18-29 март күндөрү жылдын мыкты мугалими жана тарбиячысы 2023 республикасындагы райондук этабын өткөрүп, ага райондогу билим берүү уюмдарынын 16 талапкер катышкан. Сынактын жыйынтыгында 1-орунду ээлеген мугалимдер сынактын орун кысмына катышууга жолдомо алышкан.
Сынақтың облыстық турында Талас облысының аймағындағы барлық білім беру мекемелерінің жеңімпаздары конкурстың финалдық республикалық турына қатысу үшін атсалысқан. Жиынтығында Улукман Жатар лицейінің география мұғалімі Абдулдаева Самара ең жоғары ұпай топтап бірінші орынды алып, жылдың мықты мұғалімі 2023 республикалық сынағының финалдық турына қатысып 4-ші орынға ие болып, Қырғыз Республикасының білім беру және ғылым министрлігінің разышылық хаты және қызықтырушы сыйлыққа ие болуымен білім беруінің мықтысы төсбелгісімен сыйлады. Жылдың мықты ашқошысы сынады Албаева Назгүл Жолдысбековна Қошқарбаев Шабдамбек атындағы орта мектебінің ашқошысы 2023 жылдың ноябрь айында Қырғыз Республикасының білім беру және ғылым министрлігі Моңғол тарабынан oluşturulan бүкіл дүниелік азық-түлік программасы және Россияның өзі тамақ институтымен birlikte ашқошылық жүргізіп мектеп тамағы программасы бойынша ішке шығарып жүргізген форумдағы республикалық қарусынақта 2-ші орынды иеленіп, ардақ грамотамен сыйланды. Еске салсақ, Албаева Назгүл 2021 жылдағы Қырғыз Республикасының білім беру және ғылым министрлігі Моңғол тарабынан oluşturulan бүкіл дүниелік азық-түлік программасы және Россияның өзі тамақ институтымен birlikte ашқошылық жүргізіп бойынша көріп сынаққа жылдың мықты ашқошысы 2021 республикалық қарусынаққа қатысып 1-ші орынға ие болып, диплом, ардақ грамота және 20 мың сомдық сертификатымен сыйланған. Соңғы айылдың тұрғыны, ondan çıkarı örgütler, ağzı tutuşu, akını, Aral ayının turgunu, Alıyoruz деген жігіті, Жиде айының turgunu, Turar Qo'shbayev, Талас Teknologiyaning bo'lgan direktori, burada şu Jide ayının turgunu, shunday ish-chora uyushtiraylik deb sistemaga yo'l qaytib kelishdi. Anda so'zni rayonning hokimi Jeenbek Tasmon Tamatov sizga berib, andan naridagilar ishga жолугушуу катышуучулары, урматтуу коллегалар, бүгүн мындай жакшы күн болуп отуруп, федеральный кыштын жарымынан өтүп калдык, жаз келип атат. Быйылкы 24-жылы дагы бир чоң пландарды коюп ишке ашырайлы деп атабыз. И ушул учурда бизден ошо Атайын Бишкектен конокторубуз келип отурат, азыр тааныштырды. Бұл аттуу баштуу жигиттер, өзүнүн районунан чыккан жигиттер, бүгүн баардыгы өзүнүн ордун таап, ушундай өзүнүн баягы мекенчилдиги, патриоттугун көрсөтүп, айылдан бир кабар алып келеличи, эч колубуз бошобой атат деп, тууганчылап келеличи, бир кандай иштер болуп атат экен, Манас району кандай дагы иштерди жасап атат экен деп, сиздерден кабар алып келип атат. Анда şu konuklarımızda kuş geliştirdi, aytarız, жақсы, onun turasınlarında hazır oturup bir bağırlaşıp söyleştik, ayttık, dedik. Hazır özümüzde görgende bilim berүү tarmağında жасалып atkan işlerin bardığı, şul yerde oturgan жетекчилер sizler atkardınızlar, prezentasiyaсын bu жағын hazır көрсөттүк. Şul bardığı atkarılıp atkan iş-çaraga, albatta bizdin Манас районунун тургундарынын жардамдары бар, мектептерге беріп тұрады, мамлекеттік мекеме ишканалар беріп тұрабыз, фондтордон ал жак бул жактан беріп турабыз. Бирок бүгүнкү келген коноктор дагы ушул бир башкача жаңы формат менен өздөрү дагы айтып берет. Кандай дагы иштерди жасайбыз, кандай дагы болобуз деп мындай атайын келип отурушат. Ошон үчүн сиздерге келишиңиздерди жамаат менен күтүп отурабыз. Биздин райондун эң мыкты интеллигенциясы, ең мықты білім берүүнүн мындай жетекчилери, Манас районунун келечеги отурат. Биз эртең кайсы кандай багытта, кандай иштерди аткарып, кандай ийгиликтерди жаратабыз деген ушундай коллегалар сиздердин алдыңыздарда отурат. Анда сөздү сиздерге берсек, биз өзүн кандай деп алып барып Moderator қатары, ұмытып қаламын, жаңы сөзді болғанда модератор болып, іште ұланты берсін, қонақтар болғайлы, соңғы болса да емнегедір маңайынар жақшы бол, бір башқаша бір жаңылы ұғайлы отырады өшесің, келген қонақтарды көріп, болады, бардығы болады. Бардығынар келіп, жігіттермен чоға естелікке сөйтке түшөбүз. Тарих ушинтип жаралып,
тарых ушу жолугушуудан жаралат, тарых идеядан жаралат. Ишке ашыргандан кийин, ошондон кийин Манас районунун тарыхын жаратуучулар ушу жигиттер отурат, силер отурасыңар. Ошо менен районубуз өнүксө, Кыргызстан өнүгөт, анан дүйнөгө анан атыбыз чыгат. Ошо менен иш алып барабыз. Кандай сөздү Бишкектен келген Элбиз Жумалиевке берсек. Урматтуу директорлор, мектеп жетекчилери, урматтуу билим берүү башчылары, аким менен аз маз ой бөлүшүп сүйлөштүк иш тууралуу. Биз ушу Манас районунун жигиттери декабрь айында ушу 2 ай мурда эле анан отуруп сүйлөшүп, негизи идеянын автору азыр ал кемде эл акыны катары билсеңер, ушу кишинин ушу Манас районуна билим тармагына бир салым кылалы деген идеяны айтып, bir 10-15 баланы чогулткан да. Анан баарыбыздын идеябыз бир экен, тилегибиз бир экен. Анан буга чейин деле спорт тармагына көк бөлүгү башка жака салым кылып келсек, мындан кийин ушул отурган балдар дагы арабыз толуп калат деген ойдобуз, уже акырында кошуп атат. Анан ошол балдар биригип ушул Манас районундагы билим тармагына салым кылайын деп бир каражатты топтоп, анан азыр конкурстар боюнча сиздерге да кенен айтып беребиз. Анан баарыбыз биригип идеянын автору да өзүңүз негизги эми иш чараны өзүңүз айттыңыз эле деп туруп анан ал кемди бир баш кылып шайлаганбыз да. Биз эми бир эч жерде эчине сол катталбай эле мына ал кем жүрүңүз деп туруп бул кишини алып келген негизи. Анан ошон үчүн менимче биринчи сөз ушу ал кемге туруп атат деп кандай дейсиздер? Birinciden urmattуу эжейлер, агайлар, урматтуу Достон Бердаматович, урматтуу Замир мырза. Бизди учак жайып тосуп алганыңыздарга биз абдан ыраазыбыз, кубанычтабыз. Биз ушул райондон аттанып чыгып кеткен мына бул шаарда жүргөн балдар канчалык алыска барбайлы, канчалык арканыбыз узун болбосун, биздин казыгыбыз ушул жерге кагылган. Биз баары бир кайсыл дүйнөнүн булуң бурчунда болсок деле жүрөгүбүздүн бир бурчунда кичим экенибиз. Биздин сол бөйрөгүбүз дайыма ушул жака тартып турат. Анан биз бул жерде биздин балалыгыбыз калган. Биздин бул жерде өтүп кеткен аталарыбыз калган. Анан силерди көргөндө, аларды көргөндөй, айылыбызды көргөндө, ошолорду көргөндөй жагымдуу сезимде болобуз. Демек силерге келгенге, силер менен учурашып жолугушканга биз дайыма кубанычтабыз. Анан эми биз мени кантип мактап коюуну өздөштүрүп алган бала. Анан мактап койсо мен кээде ишенип алам чын эле экен депчи. Бул жөн эле башчы кылып шайлап алганбыз дегени, башчы деген жанагы сыртта турган дарбаза сыяктуу эле, бирок ал эчтеке роль ойнобойт, маселем бар ичте бар. Мен жөн эле тышта турган бир нерсе да, дарбаза. А бул кишилер ичиндеги моторлор ушул кишилер. Эми дейсиз, мына Албек деген жигиттер бул ошол шаардагы ишкер жигиттерден, булардын артында дагы турган жигиттер бар. Алардын баары келе албай калды, бирок ошол жигиттердин саламын силерге жеткирип коелу дедик. Кабыл алдылар. Турар элибиз болсо, көптөн бери ушул билим деп жаны тынбай жашаш үчүн эмес, башкаларды жашатыш үчүн чуркайын деп кызмат кылып жүргөн эмес. Бул жигит ушул биздин таластагы мындайча айтканда өкүлүбүз катары. Бул жактагы иштерди биз келе албагандыгыбызга байланыштуу чуркап жүрүш кылабыз. Кандай суроолор болсо, ушул жигит биздин атыбыздан сиздерге жооп бере алат турган жигит. Анан бул шаардагы жигиттерибиз Шам сыяктуу жигиттер экен. Шам өзү күйүп түгөнсө түгөнө берет, бирок айланасына жаркын чачып түгөнөт экен. Бай адамдар көп, бирок чыныгы бай адам акчасы көп адам эмес, бар нерсесине каниет кыла алган адам экен. Ушул жигиттерибиз, жана да силерге саламын айтып жиберген жигиттерибиз
Бизде болсо дагы, бизде болбосо дагы, бирок өзүбүздүн элибиз үчүн, жерибиз үчүн, кичинекейибиз үчүн жоктон таап болсо дагы биз жардамдашалы, аракет кылалы деген жигиттерибиз бар экендигине мен ыраазы болдум. Биринчиден ошондой жигиттерди бизге жердеш кылып берип койгон Кудайга миң мертебе шүгүр. Экинчиден ошол жигиттерди тарбиялап, өстүрүп, ушундай кылып жолго салган бул сиздерсиздер. Ошон үчүн сиздерге да терең ыраазычылык билдирем баарыңарга. Анан билимдүү коом бириктейт. Билимсиз коом бирикпейт. Билимдүү адам озот, билимсиз адам тозот. Мындайча айтканда, билим жөнүндө биздин ата-бабаларыбыз тажрыйбадан өткөрүп, турмуштан жолуктуруп, көптөгөн макалдарды бизге калтырып кетиптир. Булардын баардыгы бүгүнкү күнгө чейин эскирбеген чындык. Ошон үчүн бул билим болмоюнча биз эч качан бийиктей албайт экенибизди, билим болмоюнча биз эч качан коомго пайдабыз тийбейт экендигин түшүнгөн жигиттер анан ушул иштерди баштап атат. Билимге санын кошуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Албетте сиздер болушунча аракет жасап, өмүрүңүздөрдү ушул жолго арнап, ушул жолдун үстүндө келе жатасыздар. Бирок биз качан мугалимдердин кадыр-баркын, даражасын бийиктетип көтөрүп, аларды балдарга кумир кылмайынча биз бул жолго бара албайт экенбиз. Кайсы жерде болбосун эң айлыгы төмөн, эң каралбаган, эң көңүлү бурулбаган кесип мугалимдик кесип болуп бара жатканы бизде өкүнүчтүү жагдай азыр. Ошон үчүн мамлекет бизге эмне кылды деп мамлекетти карап отура бербей, мен мамлекетке эмне кыла алам, эмне жардам бере алам деген бир муун өсүшү керек экен. Андай муунду өстүрүш үчүн кайра эле айланып берип, жүктүү мугалимдерге оодарып салбай, баарыбыз жапа-тырмак келишибиз керек экен. Бүгүнкү коомдо дагы бизде бир кемчилик көрүнүп атат. Бала тарбиясына, билим берүүсүнө энелер аралашкан сыяктуу аталар активдүү аралашпай жатышат. Мына жерде да карасам, жалаң эжекелер отурганда булам дагы ишенип отурам да. Агайларым неге мындай? Агайлардын баары аким болуп кетти. Туруп койчу, беретер эркектер. Досманбет Аматович агайыбыз дагы өзү математик мугалим катары эркелеп атам. Бул киши мугалим экендигин эскерте кетейин дегеним, билимге көп салым кошуп келаткан киши анан мындан дагы көбүрөөк салым кошсо экен деген ойдо атайын эркелеп атам. Анан биз биринчиден бала китеп окуш үчүн ата-эне китеп окуш керек. Ата-эне ар бир кыймылы бала үчүн бир чоң сыймыл кумир болот. Ошон үчүн биз атайлап бир иш-чара уюштурдук. Ал жөнүндө Турар да азыр силерге түшүндүрүп берет. Биздин райондун ичинде жалпысынан 500 000 сом байге фондун коюп, китеп окуу конкурсун уюштурабыз. Ата-энелерге, мугалимдер баары чоңдур жалпысынан. Бир бөлүк мектеп окуучулар 11 класстан ылдый садиктегилерге чейин бир бөлүк. Экөөнө 2 китеп. Ошого жараша китептерди койдук. Анан ушул китептер боюнча конкурс жүрөт. Эч кандай тууганыңа тартуу деген болбойт. Жыйынтыгынын баарын телефон аркылуу компьютер чыгарат. Ал жерде компьютер эч кимди тааныбайт. Ошон үчүн ар бири катышса, анан биз үйдөгү туугандарыбызга деле келип ушундай иш-чара болот, катышкыла десе, балдарым, кыздарым катышкыла деп өздөрү жоопкерчиликтен кутулуп кетет экен. Жок. Ата-энелер сөзсүз окуш керек. Ата-эне окуса, бала сөзсүз окуйт. Бул Кыргызстан боюнча райондун деңгээлинде 500 000 сом байге фонду коюлган китеп жарыш боло элек. Болгон, бирок чакан-чакан болгон, мындай чоң деңгээлде боло элек. Бул биздин Манас районунда Кудай буйрса баштаган жатабыз. Анын жол-жобосунун шарттарын азыр силерге Турар түшүндүрүп берет. Ал мына китептерден буларда сен сөзүңдү алып койбойюн деп өзүм түшүндүрүп. Андан тышкары ОРТ тест, ЖРТ тесттин жыйынтыгы боюнча дагы биз балдарды кызыктырсак, дагы өнүксө, чыкса балдар, анан ошолорго дагы бир сыйлыктарды койсок дейт элек. Анан сыйлыктарды коюш үчүн аны дагы ал силерге түшүндүрүп айтып берет. Анткени эртең акчаны бере турган кишилер ушулар.
Анан мен айткан эмесмин, сен айткансың болуп калбаш үчүн. Тууралуу болуш керек. Ошон үчүн ал эле көз түшүндүрүп берет. Жалпысынан жыйынтыктап келгенде мен ойлойм бул мугалимдер үчүн дагы бир жакшы демгич болуш керек. Ата-энелер үчүн дагы, окуучулар үчүн дагы. Анан ушундай балдар өсүп чыкса, эртең ошол балдар мамлекетке кызмат кылып жакшы иштерди кылып атса, бул биз үчүн абдан сыймык болот. Анткени ушулардын жок дегенде бир нерсесине жардам коштук элек. Биз ааламды оңдош үчүн адам биринчи өзүн өзгөрүш керек экен. Сен өзгөрсөң аалам өзгөрөт экен да. Биз биринчи районубузду өнүктүрсөк, район аркылуу облусту өнүктүрсөк, облус менен барып мамлекетти өнүктүрсөк, анан биздин мамлекеттин эли биригип дүйнөнү өзгөртөбүз. Мен сиздерге бир далил айтып бергим келип атат. Марал деген район бар Кыргызстанда, Бишкекте. Ошол жерде менин бир өкүл кызым иштейт. Журналист. 14-жылдын 21-июлунда Японияда, Токиодо Кыргызстандын маданият күндөрү болду. Ага журналист катары менин өкүл кызым да барып катышкан. Ягахама деген шаарынын Кабаяши деген мэри жумушка велосипед менен келет экен. Анан ушул иш-чаранын арасында ал кишиден интервью алат. Кыргызстандын маданият күндөрү болуп аткандыктан улам анан мынтип суроо бердим дейт. Сиз эми ушул Кыргызстандын келечегине кандай карайсыз? Десем, ал мэр айтты дейт. Чындап келсе мен Кыргызстанды көргөн эмесмин, тааныбайм дагы, билбейм дагы. Бирок ал өлкөнүн келечегин ушундай эле өнүккөн өлкө катары көрөм. Анткени мен Кыргызстанды көрбөгөнүм менен Японияда иштеп жаткан кыргыз жаштарын билем. Ал жаштар ушунчалык дилгирлик менен, ыклас менен, берилүү менен өздөрүнүн иштеринин майын чыгара жасашат. Анан алар айтышат, ушул жерден үйрөнгөн тажрыйбаны биз мекенибизге барып колдонобуз деп айтышат. Эгерде дүйнөнүн булуң бурчунда илим алып иштеп жүргөн Кыргызстандын ар бир жаштары гүлдөн гүлгө конуп бал чогулткан ары сыяктуу мекенине тажрыйба ташып барып аткан болсо, анда бул өлкө сөзсүз түрдө өнүгөт. Мезонда айткач, Байгенин бөлүнүшү дагы китеп жарышында биз Байгени өткөндө буюм катары, зат катары бердик элек. Буда акчалай катары берейик дедик, себеби жаз жарыш, күз күрөш, жазында көп кишиге акча керек. Буюм болсо деле баары бирөөнүн ал бар, же бирөөнүн жок, же алып келип кара сатса да арзан сатат. Акчалай берейик дедик. Биринчи орунга 70 000. Балдарга дагы, жалпы окумандарга да. Экинчи орунга 50 000. Үчүнчү орунга 30 000ден. Андан калган кийинки 15 орунга акчалай берилет. Бул китептен да 15 орунга, бул китептен да 15 орунга. Жалпылай 30 орунга акчалай берилет. Буюрса. Ошо толуктоо иретинде да, ошо буюрса 19-февралда статус берип, ошо китепти тапта баштагандан кийин, анан 1-майда жыйынтыгын чыгарыш топпойбу? 4-майда. 1-майда жыйынтыгын чыгарып, анан регистрацияны бүтүп, анан 4-майда ушул жерде бир иш-чара өткөрүзөкпү деген ой бар да. Анан ал иш-чара боюнча дагы кийинчерээк толуктайбыз. Буюрса ошо райондогу окуучуларды дагы, окурмандарды дагы, бирок ошол окурмандардын арасында деле ушу мектеп директорлору, мектептеги мугалимдер баарысы катышсаңыздар болот да. Анан жанагы Тура Рим айтып кеткендей, бул жерде эчме таппайт, бүт жанагы техника менен такта анан ушул жерде байгеңиздер тапшырабыз деген жакшы ойдобуз. Буюрса анын тыйыны чечилген, ушундай чечимге баарыбыз келип, анан сиздерге айтып отургандарыбыз да. Бул китеп окуу боюнча. Андан кийинки чоң маселе бар. Биздин райондон алтын сертификат алган буга чейин бул эле кылды керек эле. Бирок баарыбыз эле аракет кылып атабыз, бул олимпиададан медаль алгандай эле экен да. Анан эми ошого дагы бир кызыктыруучу бир чоң сыйгыбыз бар эле, анан ошонун тегерегинде азыр алып өтүп байке жийдеде. Сиздерге саламатсыздар. Сиздер менен жолукканга абдан кубанычтабыз.
bir сүйлөп турабыз дегенди өзүбүз жакшы келе албай турабыз. Анан шаардан жолугуп ошо Манас районунун балдары, патриот балдарыбыз бардыгы ошол болобуз дегендер бар. Жана арасында мурда улак менен спортко жардам бериш оңой эле да. Оп-оңой эле берип коесуң болду, кеттиң, атың чыкты. Билим берүү боюнча өзүң келишиң керек экен, түшүндүрүшүң керек экен, өзүңдү көрсөтүшүң керек экен. Бул убакытты, жанагы энергияны талап кылуучу нерсе экен. Ошол нерселерге биз макул болуп, жаныбызды жанга байлап, мына чыктык бардыгы. Ушул нерсени биз өнүктүрөлү, ушул нерсени өстүрөлү депчи. Мына ал баштаган, бул өзү ал айтып атпайбы? Мен жөнөркөйм деп, жок, аттын кашкасындай таанылган Кыргызстанга алып, мына силердин алсыңыздар деген буюштуруучу болуп биздин менен чогуу жүрүп атат. Алыны көргөнгө канча адамдар зар да, мисалы Кыргызстандачы, учурашып калалы деген. Мына биздин жаныбызда отуруп, ушул жетектеп, ушуга биз бардыгыбыз өнүсүн, ийинибиз болсо да ушуга давай, мондай кылалы, давай мондай кылалы деп дем күч берип аткандарыбыздын биз үчүн бул сыймык да. Биз ушу алыга ушинтип көтөрүп аткан, биз ушуга дем берип атсак, ушун жагында жүрүп атса биз үчүн сыймык да. Ошол нерсеге Кудай тааланга рахмат. Анан бүгүн жолугушуубуз, жума күнү жолугуп атабыз. Бул жолугушуу сөзсүз үзүрүн берет деп биз ишенебиз да. Ошон үчүн жакшы бир ниеттер менен, ниет жакшы болсо эч убакта жерде калбайт деген сөздөр да. Анан кийин жанагы айтып кетпедикпи, 500 000 сом акчалай ушул сен айтсаң, сиз айтсаңыз ишенет бардыгы депчи. Ооба, биз акчанын жанында жүргөн адамдарданбыз. Айтылган сөздөр, атылган октоо аткарып жүргөн адамдарданбыз. Анан кийин бул нерсеге келип айтышка да туура келди. Айтыш керек болуп атты. Эми өзүбүздүн киндик кан тамган жерге, өзүбүз илим-билим алып кеткен жерге, ушул жерде учуп кеткен нерсеге биз өз нерсебизди аябай туруп, ушул жерге келебиз, ушул жерден кылабыз деген ниет менен келип атабыз да. Кудай каала буйруза, мына 500 000 сомду балдар мындай кылып бөлүшүптүр. Алтын сертификатка алган 500 000 сом. Будан чыгар, жок, будан чыгар. Алтын сертификат алган боюнча 250 000 сом дептир. Алтын сертификат алганга 250 000 сом. Эгер алтын сертификат албай калган болсо, 200 балдар ашкандарга 150 200 000 сом, 200 000 сом, 200 000 сом. Алтын 200 балдар алган эмеге окуучуга 150 000 сом, 30 000 сом класс жетекчиге, мектептин материалдык эмесине 30 000 сом экен. Ошо менен 210 000 сом. 200 балдар ашкандарга. 200 балдан ашкандар бар экен биздин арабызда. Мынакей жаңы айтып кетти акимибиз, 203 баланы алды деген Замир мырза. 208 бала алгандар бар экен. Значит, бул акчалар сыйлыкты биз силерге бере алабыз деп ниеттенебиз, беребиз Кудай кааласа. Убада кылганын беребиз. Анан 3-чү боюнча да айтып кеткен, алдыңыздарда көрсөтүп турат, жанагы райондо бул жактан алынбай калгандарга да, окуучуларга, алдыңкы балды алгандарга 100 000 сом. Алар да кур калбайт. Алар нерсе бул акчалай немени айткандан кийин биз бул нерсени кылабыз. Ушул Кудай каала буйруза биздин Манас району биринчи аймакта эткенбиз, аймактан айыл эткенбиз, айылдан өзү ааламга жол башталат экен да. Буйруза Кыргыздын патриоту болгонго, Кыргыз бул жаралганыбызга Кудайга шүгүр дейбиз да. Алга жана алдыга дейбиз. Айылдан баштайлы, айылдан аймак, аймактан область, областтан Кыргызстан, Кыргызстандан дүйнө жүзүнө чыгалы деген ниеттерибиз бар. Рахмат силерге. Бул жана 500 000 сом китеп конкурс боюнча ал өзүнчө иш да. Ал болсо майдын башында биз өткөрөйүк деп турабыз. Анан ОРТ боюнча. ОРТ июнда чыгат да, замке. Ошол июнда ОРТ чыкканда биздин Манас районундагы алтын сертификат алган бир окуучу чыкса экен деген бардыгыбыздын тилегибиз да. Кандай дейсиздер? Сиздердики дагы, биздин акимдики дагы, мына биздики дагы да. Эгерде ошол биздин райондан алтын сертификат алган окуучу чыкса, окуучунун өзүнө 250 000 сом берейик деп чечтик да. Окуучунун өзүнө. Андан тышкары ошол окуучуну ошол деңгээлге жеткирген класс жетекчисине 50 000 сом берейин деп чечтик. Андан тышкары ошол алтын сертификатты чыгарган мектептин өзүнө дагы 50 000 сом берейин деп чечтик да. Ошондо жалпы 350 000 сом. 10 бала утса 10-на тең. 10 бала утса алтын сертификат, 10 баласына дагы 350 000, жалпы 3,5 миллион сом болуп кетти го я. Кечебиз, анткени жана Алкең айткандай айтылган сөз атылган ок дегендей. Анан жаңағы китептин жыйынтыгы биринде жыйынтыктасак 4-ü же 5-и деп биз сунуштап атабыз.
райондун кожоюну катары сиз айтасыз бизге. Айтам ал. 5-и Эстебес Турсуналиев атабыздын туулган күнү экен. 5-и Конституция күнү экен. Конституция деген бул китеп. Анан китеп окуган майрамды бир кылып койсок деле туура болчудай. Ушул эле Семетей айылынын центринде, Борборунда. Алдагы маданият үйүнүн алдына кылабызбы, киши көп болуп кетсе, аз болсо ичине кылабызбы, аба ырайына да карайбыз. Шаардан бери силердин көңүлүңөрдү көтөрүш үчүн кырчылардан бери алып келебиз. Мынаудай жигиттерди, катарда турган жигиттерди чакырабыз. Аттуу баштуулардын баарын чакырабыз. Bir can dünyanın mayramını жасайлычы. Урматтуу мугалимдер, сиздерден бир өтүнүч. Биз эми басма айылды бекем тартып, камчыны колго кармап, жолго түшүп алдык. 30 орунга байге сайып алдык. Эртең анан 20 киши катышып, анын 13-ü же 15-и утса, 30 местаны коюп, бирок 15 кишиге белек берди деп анан шылдың болгубуз келбейт. Колдон келишинче ар бирибиз өзүбүздүн айылга айтабыз. Сиздер дагы айылга барып айтып, балдарга эле эмес, ата-энелерге дагы айтып, чоңдор окуса балдар кошо окуйт эле. Анан жапатырмак баарыбыз аракет кылсак, алдыга тартса 3 кыргыз, артка тартса 100 кыргыз, анда өнүк албай бүт кыргыз дегенде болбойт. Баарыбыз алдыга тартса иш чыгат. Анан бүгүн биздин жигиттердин баягы учурашканыбыз ушул болсун. Кол барып алып эле сүйлөй бербейли деп биздин арзыбаган бир чакан электерибиз бар. Алай деген бул бийик жер. Алай деген таскаларды чыгарган, алай деген игиз жер. Кой менен бирге кошулуп короонда оттой бийик жер. Бул алай деген дастан жер. Аминбек дастан жаткан жер. Анан ошондой жердин ширебин Достомат агам баскан жер. Анан ал жакты таштап келип туруп, таласта кызмат кылып атса, анан таластан бул киши чарчабасын. Чарчаганда ушуну карап эс алып турсун деп, бул сиздин кабинетиңизгеби же үйүңүзгөбү, өзүңүздүн көңүлүңүз жаккан ушундай улуттуктуу, асмандай бийиктикти, алдагы тоолордун арасындай кен байлыкты, арчадай жап-жашыл жан дүйнөбүзгө энергияны биз Кудайдан тилейбиз. Андан тышкары эми аким болгондон кийин акимге конверт берсек болбойт. Ошон үчүн акимге картина бердик. Бирок мугалимдерге эч ким конверт бере албайт. Акимдер коррупционер эмес, акимдер да кандай эмес, бирок бул киши бизге жаңы жол көрсөтүп атат, мугалим катары. Ошон үчүн сиздерге балдардын бир арзыбаган белеги бар экен, ошолорду кабыл алып коюңуздар. Сиздердин эмгегиңиздер чексиз да, кенелгис дегендей. Сиздер коомдун ағартуучусуздар да. Анан сиздерден коом өнүгөт деп түшүнөбүз. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Анан сиздерге дагы ушундай бир картина, подарка көтөрүп келген ордуна ар бириңиздерге мектеп директорлоруна 5000 сомдон берүүнү турак көрдүк. Азыр тапшырыкка уруксат этиңиздер, Anda söktü rayonun hakimi Dostom'da var.
Бәрінде күткөндүгүнө айга жакшы келишип, чоң ыраазычылык. Манас районунун акими өзүнө ылайык полномочиялары бар. Ошо полномочияларын пайдаланып, как аким катары элдин атынан сүйлөсөм болот. Ошон үчүн Манас районунун элинин, улуу элдин атынан ошо келген биздин Манас районунун жигиттерине чоң ыраазычылык билдирип койгон. Уруксат этиңиз.